हेलो मित्रों केम छो मजा में छो। अमारी यूट्यूब चैनल पर तमारुं स्वागत है। मित्रों आजनो मारो विषय है कि 75 बंधारणीय सुधाराना मोस्ट टाइम भी प्रश्नों लईने आवशुं मित्रों, जे तमारी वर्क ट्रेनिंग ની एग्जाम अंदर खूब ज उपयोगी बनवाना है। मित्रों टेट टाट बिन सचिवालय जीपीएससी कॉन्स्टेबल दरेक एग्जाम अंदर तमारे बंधारण तो पूछातुं ज होय छे मित्रों। एटले आ जे विडियो है तमारा माटे खूब ज इम्पोर्टન્ટ है मित्रों। एटले तमारा मित्रों ने आ विडियोनी लिंक शेर करी देजो अने विडियोने एंड सुधी जोजो अने चेनल पर नवा होय तो चेनलने सब्सक्राइब करी देजो मित्रों, कारण के तमारुं एक सब्सक्राइब मने विडियो बनाववा माटे खूब ज मोटिवेशन करे छे। अने बीजी खास वस्तु मित्रों के मैं मारी चेनल पर घणा बधा विडियो बनाव्या छे जे तमारी वर्क ट्रेनिंग एग्जाम अंदर खूब ज उपयोगी निवडशे। एटले दरेक विद्यार्थीए मारी चेनल पर जईने मारा विडियो जोवाना मित्रों अने चेनलने सब्सक्राइब करी देवी। तो चालो आपणे विडियोने स्टार्ट करी दईए मित्रों। पहला नंबरनो प्रश्न आपणे जोईए ते कया सुधारा द्वारा एंग्लो इंडियन माटेनी बेठको रद्द करवामां आवी हती। तो 104मो सुधारो थयो ने एना अंदर एंग्लो इंडियननी बेठकने रद्द करवामां आवी हती मित्रों, याद राखी लेजो, खूब इम्पोर्टન્ટ छे अने एक्जामना अंदर पूछाय एवो प्रश्न छे। अब बीजा नंबरनो प्रश्न आपणे जोईए के कया सुधारा द्वारा एससी अने एसटी माटे राष्ट्रीय पंचनी जोगवाई करवामां आवी हती। तो 65मा नंबरनो जे सुधारो हतो एना अंदर एससी एसटीनी राष्ट्रीय पंचनी जोगवाई करवामां आवी हती। कयो 65मा नंबरनो सुधारो। के और तीजा नंबरमो प्रश्न आपणे जोईए ते कया सुधारा द्वारा बंधारणनी सत्तावार भाषा तरीके हिंदी ने मान्यता आपवामां आवी छे। तो 58मा सुधारा द्वारा मित्रों हिंदी भाषा जे छे ने सत्तावार भाषा तरीके एने मान्यता आपवामां आवी छे। कया सुधारा द्वारा 58मा सुधारा द्वारा। हवे चौथा नंबरनो प्रश्न आपणे के मित्रों जोईए ते कया सुधाराने लघु बंधारण मिनी कॉन्स्टिट्यूशन तरीके ओळखवामां आवे छे। तो 42मा सुधाराने मित्रों। अने खास करीने वस्तु तमने जणावी दऊं मित्रों के जे बी आ सुधारा थया छे ने एनी तमे जे पाछळनी साल होय ने तमे याद राखी देजो मित्रों, कारण के ए पण खूब इम्पोर्टન્ટ छे अने कया नंबरनो सुधारो छे ए पण खूब इम्पोर्टન્ટ छे। 5मा नंबरनो प्रश्न आपणे जोईए के कया सुधाराने केशवानंद भारती केसमां मान्य राखवामां आव्यो हतो। तो 24मो जे सुधारो छे एने केशवानंद भारती केसमां मान्य राखवामां आव्यो हतो। कयो 24मा नंबरनो सुधारो। हवे 6ठा नंबरनो प्रश्न आपणे मित्रों जोईए के कया सुधारामां उमेरवामां आव्युं के राष्ट्रपति अने उपराष्ट्रपतिनी चूंटणी संसद के विधानसभाना खाली बेठकना कारणे પડકારી शकाय नहीं। तो आवो जे सुधारो छे ए 11मा सुधाराना अंदर करवामां आव्यो। कया नंबरनो मित्रों 11मा नंबरना सुधाराना अंदर आ प्रकारनो सुधारो थयेलो छे। और 7मा नंबरनो प्रश्न आपणे जोईए के कया सुधारा द्वारा गोवा 1987 में 25मु राज्य बन्युं। तो 56मा सुधारा द्वारा मित्रों, याद राखी लेजो, इम्पोर्टન્ટ छे, एक्जामना अंदर पूछाय एवो प्रश्न छे। हवे 8मा नंबरनो प्रश्न आपणे मित्रों जोईए के कया सुधारा द्वारा राष्ट्रीय कटोकटीनी अवधिनी मंजूरी 2 महीनेथी 1 महीनामां करवामां आवी। तो मित्रों आनो जवाब आवशे 44मो जे सुधारो थयो ने एना अंदर 2 महीनानी जग्याए 1 महीनामां करवामां आवी छे एनी अवधि। और 9मा नंबरनो प्रश्न आपणे जोईए के कया सुधारा द्वारा अनुसूची 12 मुजब नगरपालिकानी जोगवाई करवामां आवी। तो 74मो बंधारणीय सुधारा द्वारा मित्रों, याद राखी लेजो, खूब ज इम्पोर्टન્ટ छे अने तमने याद ना रहे मित्रों तो विडियोने 1 થી 2 वार जोजो, तमारा मित्रों ने शेर करजो अने चेनल पर नवा हो तो चेनल ने सब्सक्राइब करी देजो। हवे 10मा नंबरनो प्रश्न आपणे जोईए के कया सुधारा द्वारा अनुसूची 8मा बोडो डोगरी मैथिली संथाली भाषा उमेरवामां आवी। 92मा सुधारा द्वारा आ बधी भाषाओनो अंदर उमेरवामां आवी छे, याद राखी लेजो। हवे 11मा नंबरनो प्रश्न आपणे जोईए के कया सुधारा द्वारा चूंटणी विस्तारोनुं निर्धारण 1991 नी स्थाने 2001 नी वस्ती गणतरीमां करवामां आवे छे। तो 87मा सुधारा द्वारा मित्रों, याद राखी लेजो, खूब ज इम्पोर्टન્ટ प्रश्न छे। 12मा नंबरनो प्रश्न आपणे जोईए के कया सुधारा द्वारा सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयना न्यायाधीशोना पगार भत्थामां संसद कायदो बनावी परिवर्तन करी शके छे ते बाबत उमेरवामां आवी। तो 54मा बंधारणीय सुधाराना अंदर आ बाबत उमेरवामां आवी छे मित्रों, याद राखी लेजो, 54मो बंधारणीय सुधारो। और 13मा नंबरनो प्रश्न आपणे जोईए के कया सुधारा द्वारा अनुच्छेद 33 मुजब संसद कायदा द्वारा सशस्त्र बळोना मूलभूत अधिकारने घटाडवानी शक्ति आपवामां आवी। तो 50मा सुधाराना अंदर मित्रों, याद राखी लेजो, खूब ज इम्पोर्टન્ટ छे। और 14मा नंबरनो प्रश्न आपणे जोईए के कया सुधारा द्वारा मत अधिकारनी वय मर्यादा घटाडी 21 થી 18 करवामां आवी। तो 61मो बंधारणीय सुधारो छे एना अंदर 21 થી 18 वर्ष करवामां आवे मित्रों, जे मतदारनी जे वय मर्यादा हती ने ए। ओके। और 15मा नंबरनो प्रश्न आपणे मित्रों जोईए के कया सुधारा द्वारा पक्ष पलटा विरोधी कायदो जे अनुच्छेद 102 કૌંસમાં 2 અને 10મી અનુસૂચિમાં જોગવાઈ કરવામાં આવી। તો 52મો સુધારા દ્વારા મિત્રો યાદ રાખી લેજો, ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન છે। 16મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે જોઈએ કે કયા સુધારા દ્વારા રાષ્ટ્રીય ન્યાયિક નિયુક્તિ આયોગ જેના ઇંગ્લિશના અંદર શોર્ટ નેમ છે NJAC રદ કરવામાં આવ્યું। તો 91મા સુધારા દ્વારા મિત્રો યાદ રાખી લેજો કે રાષ્ટ્રીય ન્યાયિક નિયુક્તિ આયોગને રદ ક્યારે કરવામાં આવ્યું, કયા સુધારા દ્વારા, તો 91મા સુધારા દ્વારા મિત્રો યાદ રાખી લેજો। 17મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે જોઈએ, ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે મિત્રો, તો મિલકતનો અધિકાર કયા સુધારા દ્વારા રદ કરવામાં આવ્યો છે, તો 44મો સુધારો મિત્રો યાદ રાખી લેજો, ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન છે।
હવે 18મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે જોઈએ કે કોંકણી, મણિપુર અને નેપાળી ભાષા 8મી અનુસૂચિમાં કયા સુધારા દ્વારા ઉમેરવામાં આવી? તો આનો જવાબ આવશે મિત્રો 71મો સુધારો 1992માં અંદર આ ઉમેરવામાં આવી હતી મિત્રો. ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, યાદ રાખી લેજો. હવે 19મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે મિત્રો જોઈએ કે કયા સુધારા દ્વારા અનુસૂચિ 11 જે પંચાયતી રાજ સંબંધિત બાબતો ઉમેરવામાં આવી? તો 73મો સુધારો અને 1992ના અંદર મિત્રો યાદ રાખી લેજો. ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આ તમારી જે તલાટીની એક્ઝામ આવે છે ને એના અંદર આ પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે એવો છે. હવે 20મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે મિત્રો જોઈએ કે બેકલોગ અંગેની જોગવાઈ અનુચ્છેદ 16 કૌંસમાં 4 અને કૌંસમાં બીમાં કયા સુધારા દ્વારા દાખલ કરવામાં આવી? તો 81મો સુધારા દ્વારા મિત્રો અને 2002ના અંદર યાદ રાખી લેજો. ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન છે. હવે 21મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે જોઈએ કે મંત્રી પરિષદ કુલ સભ્ય સંખ્યા લોકસભા અને વિધાનસભાના કુલ સભ્ય સંખ્યા 15%થી વધુ ન હોવી જોઈએ, જે કયા સુધારા દ્વારા જોગવાઈ કરવામાં આવી છે? તો 91મો સુધારો અને 2003ના અંદર મિત્રો યાદ રાખી લેજો. ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન છે. 22મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે મિત્રો હવે જોઈએ કે કયા સુધારા દ્વારા લોકસભા અને રાજ્યસભાનો કાર્યક્રમ પુનઃ 5 વર્ષ કરવામાં આવ્યો? તો 44મો બંધારણીય સુધારો મિત્રો યાદ રાખી લેજો. આ પણ પ્રશ્ન એક્ઝામના અંદર પૂછાય એવો પ્રશ્ન છે. 23મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે જોઈએ કે કયા સુધારા દ્વારા લોકસભાની બેઠકની સંખ્યા 525થી 545 કરવામાં આવી? તો 31મો જે બંધારણીય સુધારો થયો ને એના અંદર આ સંખ્યાના અંદર વધારો કરવામાં આવ્યો મિત્રો, યાદ રાખી લેજો. હવે 24મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે મિત્રો જોઈએ કે કયા સુધારા દ્વારા અનુચ્છેદ 21A 6 થી 14 વર્ષના બાળકોને ફરજિયાત શિક્ષણની જોગવાઈ કરી? તો 86મો સુધારો અને 2002ના અંદર મિત્રો યાદ રાખી લેજો. ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે મિત્રો અને ટેટ ટાટના અંદર પૂછાય એવો પ્રશ્ન છે, એટલે નોટ ડાઉન કરતા રહેજો મિત્રો. 25મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે જોઈએ કે કયા સુધારા દ્વારા ઉડિયા ભાષાનું નામ પરિવર્તન ઓડિયામાં કરવામાં આવ્યું? તો 96મો બંધારણીય સુધારો મિત્રો યાદ રાખી લેજો. ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન છે. 26મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે જોઈએ કે કયા સુધારા દ્વારા અનુચ્છેદ 16 કૌંસમાં 4 કૌંસમાં A સરકારી નોકરીમાં અનુસૂચિત જાતિ જનજાતિ બઢતી આ સુધારો ક્યારે કરવામાં આવ્યો? તો મિત્રો 77મા બંધારણીય સુધારાના અંદર આ વસ્તુ કરવામાં આવી છે. નોટ ડાઉન કરતા રહેજો. ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન છે મિત્રો. 27મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે જોઈએ કે લોકસભા અને રાજ્યની વિધાનસભા બેઠકો 25 વર્ષ અર્થાત 2026 સુધી સ્થગિત કયા સુધારા દ્વારા કરવામાં આવી? તો 84મો બંધારણીય સુધારા દ્વારા કરવામાં આવી હતી મિત્રો, યાદ રાખી લેજો. ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન છે. હવે 28મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે જોઈએ કે કયા સુધારા દ્વારા અનુસૂચિત જાતિઓના સંયુક્ત આયોગ અલગ કરી અનુસૂચિત જનજાતિ માટે રાષ્ટ્રીય અનુસૂચિત જનજાતિ આયોગની રચના કરવામાં આવી? તો 89મા સુધારાના અંદર મિત્રો રાષ્ટ્રીય અનુસૂચિત જનજાતિ આયોગની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી, યાદ રાખી લેજો. હવે 29મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે મિત્રો જોઈએ કે કયા સુધારા દ્વારા રાજ્ય યાદીના 5 વિષયોને સમવર્તી યાદીમાં સ્થાન મળ્યું? તો 42મો જે સુધારો થયો ને એના અંદર રાજ્ય યાદીના 5 વિષયો જે સમવર્તીમાં સ્થાન મળ્યું છે, યાદ રાખી લેજો. હવે 30મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે મિત્રો જોઈએ કે કયા સુધારા દ્વારા રાષ્ટ્રીય કટોકટીમાં મંત્રીમંડળની લેખિત સલાહ દ્વારા જાહેર કરી શકાય એ જોગવાઈ કરવામાં આવી? તો 44મો બંધારણીય જે સુધારો છે ને એના અંદર આ જાહેર કરી શકાય છે મિત્રો. અને વિડીયો કેવું લાગે છે મિત્રો કોમેન્ટના અંદર જરૂરથી બતાવજો. અને ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો અને વિડીયોને લાઇક અને શેર કરજો મિત્રો. હવે 31મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે જોઈએ તે કયા સુધારા મુજબ રાજવીઓને અપાયેલી માન્યતા પાછી ખેંચાઈ અને સાલિયાણા નાબૂદ કરવામાં આવ્યા? તો 26મો બંધારણીય સુધારો મિત્રો, યાદ રાખી લેજો. આ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન છે. 32મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે જોઈએ કે કયા સુધારા દ્વારા સિક્કિમને સહરાજ્ય બનાવવામાં આવ્યું? તો આનો જવાબ આવશે મિત્રો 35મો બંધારણીય સુધારા દ્વારા સિક્કિમને સહરાજ્ય બનાવવામાં આવી છે મિત્રો, યાદ રાખી લેજો. હવે 33મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે મિત્રો જોઈએ કે કયા સુધારા દ્વારા અનુચ્છેદ 352માં આંતરિક અશાંતિને બદલે શસ્ત્ર વિદ્રોહ શબ્દ ઉમેરવામાં આવ્યો? તો 44મો જે બંધારણીય સુધારો થયો ને એના અંદર શસ્ત્ર વિદ્રોહ શબ્દ ઉમેરવામાં આવ્યો છે મિત્રો, યાદ રાખી લેજો. ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન છે. 34મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે જોઈએ કે કયો બંધારણીય સુધારો બેરુબારી પ્રદેશ સાથે સુસંગત છે? તો 91મો જે સુધારો છે ને એ બેરુબારી પ્રદેશ સાથે સુસંગત છે, યાદ રાખી લેજો. નોટ ડાઉન કરતા રહેજો. 35મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે મિત્રો જોઈએ કે સુધારા દ્વારા 3જી અનુસૂચિ મુજબની શપથમાં એકતા અને અખંડિતતા રક્ષા માટે વચનબદ્ધ શબ્દો જોડવામાં આવ્યા? તો 61મો સુધારો મિત્રો, યાદ રાખી લેજો. ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન છે અને એક્ઝામના અંદર વારંવાર પૂછાય એવો પ્રશ્ન છે. 36મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે જોઈએ કે કયા સુધારા દ્વારા ભાગ 9B રાજ્ય નીતિ માર્ગદર્શન સિદ્ધાંતમાં અનુચ્છેદ 43 કૌંસમાં B મુજબ સહકારી મંડળીની જોગવાઈ ઉમેરવામાં આવી? તો 97મો જે સુધારો થયો ને એના અંદર આ જોગવાઈ ઉમેરવામાં આવી હતી મિત્રો, યાદ રાખી લેજો.
હવે 37મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે જોઈએ કે જીએસટી સંબંધી કાયદા બનાવવાની સત્તા સંસદ અને વિધાનમંડળને કયા સુધારા દ્વારા સોંપવામાં આવી? તો 101મો બંધારણીય સુધારા દ્વારા. મિત્રો યાદ રાખી લેજો, ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને એક્ઝામના અંદર પૂછાય એવો પ્રશ્ન છે. હવે 38મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે જોઈએ કે કયા સુધારા દ્વારા આમુખમાં સમાજવાદી, ધર્મનિરપેક્ષ, અખંડિતતા જેવા શબ્દો ઉમેરવામાં આવ્યા? તો 42મા સુધારા દ્વારા. મિત્રો યાદ રાખી લેજો, તમને આવડતો હશે આ પ્રશ્ન. હવે 39મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે જોઈએ કે રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા જાહેર કરાયેલ કટોકટી ન્યાયાલયમાં પડકારી શકાશે નહીં. તો આનો જવાબ આવશે મિત્રો 38મો સુધારો છે ને આના અંદર આ જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. મિત્રો યાદ રાખી લેજો, ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન છે. 40મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે જોઈએ કે કયા સુધારા દ્વારા અખિલ ભારતીય સેવાઓ સાથે ટ્રિબ્યુનલોની સ્થાપના કરવામાં આવી? તો 42મા સુધારામાં. મિત્રો યાદ રાખી લેજો, ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન છે. હવે 41મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે મિત્રો જોઈએ કે કયા સુધારા દ્વારા ભારતના 111 એન્ક્લેવ્સ બાંગ્લાદેશને હસ્તાંતરિત કરી 51 એન્ક્લેવ્સ મેળવ્યા હતા? તો 100મો બંધારણીય સુધારો. મિત્રો યાદ રાખી લેજો, ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન છે. હવે 42મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે જોઈએ કે કયા સુધારા મુજબ નક્કી કરવામાં આવ્યું મંત્રી પરિષદની સલાહ માનવી રાષ્ટ્રપતિ માટે અનિવાર્ય છે? તો 42મો સુધારો. મિત્રો યાદ રાખી લેજો, ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે મિત્રો. હવે 43મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે જોઈએ તે કયા સુધારા દ્વારા ઉચ્ચ ન્યાયાલયના સેવાનિવૃત્ત ન્યાયાધીશને તે જ ન્યાયાલયમાં કાર્યકારી ન્યાયાધીશ રૂપે નિયુક્ત કરી શકાય છે? તો આ 15મા બંધારણીય સુધારાના અંદર મિત્રો આ વસ્તુને એડ કરવામાં આવી છે. ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે મિત્રો, યાદ રાખી લેજો. અને આ વિડીયોના અંદર જો તમને ઘણું બધું શીખવા મળતું હોય મિત્રો તો વિડીયોને લાઇક કરજો, ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો મિત્રો. અને આ જે વિડીયો છે ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તમારી વર્ગ 3 જીપીએસસી એક્ઝામના અંદર પણ તમને 1-2 માર્ક્સનું તો પૂછાઈ જ જશે મિત્રો આના અંદરથી. તો વિડીયોને એન્ડ સુધી જુઓ. હવે 44મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે જોઈએ કે કયા સુધારા દ્વારા સમુદ્રી જળ, ખંડીય સાજલે, વિશિષ્ટ આર્થિક ક્ષેત્રની સત્તા સંસદને સોંપવામાં આવી? તો 40મો બંધારણીય સુધારો. મિત્રો યાદ રાખી લેજો, ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન છે આ. હવે 45મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે જોઈએ કે અનુસૂચિ 9 જમીન સુધારણા બાબત કયા સુધારા દ્વારા ઉમેરવામાં આવી? તો પહેલો સુધારો જે થયો ને બંધારણ એના આ વસ્તુનો ઉમેરો કરવામાં આવ્યો છે. મિત્રો યાદ રાખી લો, પહેલા બંધારણીય સુધારાના અંદર. 46મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે જોઈએ કે કયા સુધારા દ્વારા અનુચ્છેદ 361A મુજબ સમાચાર પત્રોની સંસદ અને વિધાનસભાની કાર્યવાહી પ્રકાશિત કરવાની સ્વતંત્રતા આપી? તો 44મો બંધારણીય સુધારા દ્વારા. મિત્રો યાદ રાખી લેજો, ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન છે અને એક્ઝામના અંદર પૂછાય એવો પ્રશ્ન છે. 47મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે જોઈએ કે કયા સુધારા દ્વારા અનુચ્છેદ 39A મફત અને કાનૂની સહાય મળે તે જોગવાઈ ઉમેરવામાં આવી? તો 42મા સુધારા દ્વારા. મિત્રો યાદ રાખી લેજો, ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન. હવે 48મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે જોઈએ કે કયા સુધારા દ્વારા અનુચ્છેદ 13(4)ની જોગવાઈ કરી જે મુજબ કાયદાની વ્યાખ્યામાં અનુચ્છેદ 368 હેઠળનો બંધારણીય સુધારાનો સમાવેશ થશે નહીં? તો 24મો બંધારણીય સુધારો. મિત્રો યાદ રાખી લેજો, ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન છે. હવે 49મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે જોઈએ કે અનુચ્છેદ 15(6) અને અનુચ્છેદ 16(6) મુજબ EWSની જોગવાઈ કયા સુધારા દ્વારા ઉમેરવામાં આવી? તો 103મો સુધારો. મિત્રો યાદ રાખી લેજો, ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ આ પ્રશ્ન છે, એક્ઝામના અંદર પૂછાય એવો હશે. હવે 50મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે જોઈએ કે કયા સુધારા દ્વારા અનુચ્છેદ 38(2) મુજબ રાજ્ય આવકની પ્રતિષ્ઠા, સુવિધા, અવસરોની અસમાનતા પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્નો કરશે? તો આ 44મો બંધારણીય સુધારો છે. મિત્રો યાદ રાખી લેજો. હવે 51મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે જોઈએ કે કયા સુધારા દ્વારા અનુચ્છેદ 39(5) જે મુજબ બાળકોને સ્વસ્થ અને ગૌરવભરી સ્થિતિમાં વિકસાવવાની સગવડો આપવામાં આવે છે? તો 42મા સુધારા દ્વારા. મિત્રો યાદ રાખી લેજો, ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન છે. હવે 52મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે જોઈએ કે કયા સુધારા દ્વારા અનુચ્છેદ 43(A) મુજબ ઉદ્યોગમાં કામદારોની ભાગીદારી ઉમેરવામાં આવી? તો 42મો સુધારો. મિત્રો યાદ રાખી લેજો, ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન છે. હવે 53મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે જોઈએ કે કયા સુધારા દ્વારા અનુચ્છેદ 51(A) મુજબ માતા પિતાની ફરજ રહેશે 6 થી 14 વર્ષના બાળકને શિક્ષણની તક પૂરી પાડવાની? 86મો બંધારણીય સુધારો. મિત્રો આ જે પ્રશ્ન છે ને તમારી ટેટ ટાટના અંદર ઉપયોગી બની શકે છે મિત્રો, અને પૂછાય એવો પ્રશ્ન છે, એટલે નોટ ડાઉન કરતા રહેજો. હવે 54મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે જોઈએ કે કયા સુધારામાં ઉમેરવામાં આવ્યું કે દિલ્હી, પોંડુચેરી જેવા કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશના વિધાનસભાના ચૂંટાયેલા સભ્યો ચૂંટણીમાં ભાગ લઈ શકશે? તો 70મો બંધારણીય સુધારા દ્વારા. મિત્રો યાદ રાખી લેજો, ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન છે. હવે 55મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે મિત્રો જોઈએ કે મૂળ બંધારણમાં ઉપરાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી સંસદની સંયુક્ત બેઠકમાં કરવાની જોગવાઈ હતી, જે કયા સુધારા દ્વારા આ રદ કરવામાં આવી? તો 11મો સુધારો અને 1961ના અંદર આ રદ કરવામાં આવ્યું. મિત્રો યાદ રાખી લેજો, 11મો સુધારો અને 1961માં. હવે 56મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે જોઈએ કે કયા સુધારા દ્વારા પછાત વર્ગ માટેની યાદી રાજ્ય બનાવી શકશે? તો 105મો સુધારો. મિત્રો યાદ રાખી લેજો, ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન છે.
હવે 57મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે મિત્રો જોઈએ કે કયા સુધારા દ્વારા એ બાબત ઉમેરવામાં આવી કે દરેક રાજ્ય માટે રાજ્યપાલ અને 2 કે તેથી વધુ રાજ્ય માટે એક વ્યક્તિ ફરજ બજાવી શકશે? તો 7મો બંધારણીય સુધારો મિત્રો યાદ રાખી લેજો, એક્ઝામના અંદર પૂછાય એવો પ્રશ્ન છે. હવે 58મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે જોઈએ કે કયા સુધારા દ્વારા અનુચ્છેદ 239A મુજબ સંસદ પાસે સત્તા છે કે તે કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશમાં વિધાનમંડળ અને મંત્રી પરિષદનું સર્જન કરી શકે છે? તો 14મો બંધારણીય સુધારો મિત્રો યાદ રાખી લેજો, ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન છે. હવે 59મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે જોઈએ કે કયા બંધારણીય સુધારા દ્વારા NCBC શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગ અનુચ્છેદ 338 બીમાં જોગવાઈ કરવામાં આવી છે? તો 102મો સુધારો મિત્રો યાદ રાખી લેજો, ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન છે. હવે 60મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે જોઈએ કે કયા સુધારા દ્વારા દાદર અને નગર હવેલીઓનો ભારત સંઘમાં ભાગ બન્યો? તો 10મો સુધારો મિત્રો યાદ રાખી લેજો, ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન છે આર્યો. હવે 61મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે જોઈએ કે કયા સુધારા દ્વારા ગોવા દીવ દમણ ભારત સંઘનો ભાગ બન્યો? તો 12મો સુધારો મિત્રો યાદ રાખી લેજો, ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન. હવે 62મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે મિત્રો જોઈએ કે કયા સુધારા દ્વારા અનુચ્છેદ 48 પર્યાવરણનું જતન અને વન્યજીવોની રક્ષા કરવાનો રાજ્ય પ્રયત્ન કરશે? તો 42મો બંધારણીય સુધારો મિત્રો યાદ રાખી લેજો, એક્ઝામના અંદર પૂછાય એવો પ્રશ્ન છે. 63મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે જોઈએ કે કયા સુધારા દ્વારા પોંડુચેરી ભારત સંઘનો ભાગ બન્યો? તો 14મો બંધારણીય સુધારો મિત્રો યાદ રાખી લેજો, એક્ઝામના અંદર પૂછાય એવો પ્રશ્ન છે. હવે 64મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે જોઈએ કે કયા સુધારા દ્વારા બંધારણની 8મી અનુસૂચિમાં સિંધી ભાષા ઉમેરવામાં આવી? તો 21મો બંધારણીય સુધારો યાદ રાખી લેજો, ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન છે મિત્રો. 65મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે જોઈએ કે કયા સુધારા દ્વારા એ બાબત ઉમેરવામાં આવી છે કે અનુચ્છેદ 3 મુજબ રાજ્યના નામ સીમા પરિવર્તનમાં સંબંધિત રાજ્યને રાષ્ટ્રપતિ વિચારણા માટે મોકલી શકશે? તો 5મો સુધારો મિત્રો યાદ રાખી લેજો, એક્ઝામના અંદર પૂછાય એવો પ્રશ્ન છે. 66મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે જોઈએ કે કયા સુધારા દ્વારા સંસદને આંતરરાજ્ય વેપારમાં સામેલ વસ્તુ પર કાયદા બનાવવાની શક્તિ આપવામાં આવી? તો 6ઠ્ઠો સુધારો મિત્રો યાદ રાખી લેજો, એક્ઝામના અંદર તમને ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ રીતે પૂછવાનો છે મિત્રો. 67મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે જોઈએ કે કયા સુધારામાં જોગવાઈ કરવામાં આવી રાષ્ટ્રની સંપ્રભુતા અને અખંડિતતાને ધ્યાનમાં રાખી શાંતિપૂર્વક અને સશસ્ત્ર વિના ભેગા થવાની સ્વતંત્રતા પર નિયંત્રણ મૂકી શકશે? તો 16મો બંધારણીય સુધારો મિત્રો યાદ રાખી લેજો, ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન છે. હવે 68મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે જોઈએ કે કયા સુધારા દ્વારા રાજ્યની ABCD આધારિત રચનાને રદ કરવામાં આવી? તો 7મો બંધારણીય સુધારો મિત્રો યાદ રાખી લેજો, ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન છે. હવે 69મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે જોઈએ કે કયા સુધારા દ્વારા ઉચ્ચ ન્યાયાલયના નિવૃત્ત ન્યાયાધીશને સર્વોચ્ચ ન્યાયાલયમાં એડ હોક ન્યાયાધીશ તરીકે નિમણૂક કરવાની જોગવાઈ કરવામાં આવી? તો 15મો બંધારણીય સુધારો મિત્રો યાદ રાખી લેજો, ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન છે. હવે 70મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે જોઈએ કે કયા સુધારા દ્વારા ઉચ્ચ ન્યાયાલયના ન્યાયાધીશની વય મર્યાદા 60થી 62 વર્ષ કરવામાં આવી? તો 15મો બંધારણીય સુધારો મિત્રો યાદ રાખી લેજો, ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન છે અને એક્ઝામના અંદર પૂછાય એવો પ્રશ્ન છે. હવે 71મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે જોઈએ કે કયા સુધારા દ્વારા અનુચ્છેદ 3માં રાજ્ય શબ્દમાં કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો? તો આનો જવાબ આવશે મિત્રો 18મો બંધારણીય સુધારો, ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન છે. હવે 72મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે જોઈએ કે કયા સુધારા દ્વારા ચૂંટણી ટ્રિબ્યુનલોને નાબૂદ કરવામાં આવી? તો 19મો બંધારણીય સુધારા દ્વારા મિત્રો ટ્રિબ્યુનલોને નાબૂદ કરવામાં આવી. 73મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે જોઈએ કે કયા સુધારા દ્વારા ઉમેરવામાં આવી છે કે અનુચ્છેદ 39(b) અને (c) ને અમલ લાવવા આવે જે અનુચ્છેદ 14, 19 અને 31નો ઉલ્લંઘન કરે એ બાબતને પડકારી શકાશે નહીં? તો 25મો બંધારણીય સુધારો મિત્રો. હવે 74મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે મિત્રો જોઈએ કે રાષ્ટ્ર વિરોધી પ્રવૃત્તિ પર કાયદા બનાવવા સંસદને વિશેષતા કયા સુધારા દ્વારા દાખલ કરવામાં આવી? તો 43મો બંધારણીય સુધારો મિત્રો યાદ રાખી લેજો. હવે 75મો અને સૌથી લાસ્ટ નંબરનો પ્રશ્ન આપણે મિત્રો જોઈએ કે કયા સુધારો સંસદમાં અને વિધાનસભામાં કોરમની જોગવાઈ રદ કરવામાં આવી? તો 42મો સુધારો મિત્રો યાદ રાખી લેજો. તો મિત્રો આ 75 પ્રશ્નો તમને કેવા લાગે છે કોમેન્ટના અંદર જરૂરથી બતાવજો મિત્રો. અને બીજી વસ્તુ કે ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને આ વિડીયો જો તમને ખરેખર સારું લાગ્યું હોય તો તમારા મિત્રોને શેર કરજો અને તમે લાઇક કરજો. અને ચેનલ પર મેં ઘણા બધા વિડીયો બનાવ્યા છે મિત્રો, દરેક વિડીયો તમે જોજો, તમારી એક્ઝામના અંદર ખૂબ જ ઉપયોગી બનશે. ચાલો આપણે મળીએ બીજા વિડીયોના અંદર.